ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ, ਲਾਈਵ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। राइट जी। सो अज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सबजैक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लैके मैं हाजिर हुई हाँ। बड़ी खुशी हुई जो मैं पिछले दिन ही एक आर्टिकल पढ़िया सी जिस दे विच पहला ते रटाफिकेशन ते गल की जा रही सी कि इंडिया का जिहड़ा एक सिस्टम रहा है, एजुकेशन सिस्टम बेसिकली उहदे विच बच्चियां नूं एक रोट लर्निंग, एक क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लंबे समय तो ना रोट लर्निंग ते ही डिपेंड रहा है। रोट लर्निंग की होंदी है? रट्टे लगाना, याद करना, उन्होंने मैमरी दे विच अपने फिट बिठाना ताकि बच्चे नूं एग्जाम्स तक वो याद रहे। राइट। तो यह जिहड़ा सिस्टम है वो चलता आ रहा है। खुशी हुई ये जान के कि रोट लर्निंग दे तो शिफ्ट होके हुण असी प्रैक्टिकैलिटी ते किवें ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर ना लोगों के मूहों ये गल्लां सुनने नूं मिलदियां है कि बाहर दे मुल्कां दे विच प्रैक्टिकल जिहड़ी लर्निंग है ना, बच्चियां छोटे प्राइमरी स्कूल तो लैके सैकेंडरी स्कूल तक फिर कॉलेजेस वगैरह प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा जिहड़ी है उत्ते फोकस किया जाता है। तां ही उधर दे जिहड़े बच्चे आ वो ज़्यादा मैंटली डेवलप्ड होंदे आ, क्योंकि चीज़ां नूं जल्दी ग्रैब कर पाउंदे आ, उहनूं समझ पाउंदे आ, अंडरस्टैंड कर पाउंदे आ। लेकिन इंडिया का सिस्टम जिहड़ा है वो इस तों उलट है। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ बिना असल समझते, यह तरीका छोटे समय लिए रिजल्ट तो दे दिंदा है, पर यह गहरी समझ, एक क्रिटिकल सोच ते प्रैक्टिकल ज्ञान नूं विकसित नहीं करता। हुण पिछले कुछ सालों दे विच ना मैनूं ये तुहानूं दस के खुशी हो रही है कि इधर एजुकेशन सिस्टम दे विच एक बहुत वड्डा बदलाव वेखण नूं मिल रहा है, जिथे फोकस सिर्फ रट्टे तो हट के क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ते होलिस्टिक डिवेलपमेंट वाल हो रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। प्राइवेट स्कूलों के विच जेकर तुसी नज़र मारो तो कुछ हद तक तब्दीली जरूर आई है, पर जिवें जिवें बच्चे वड्डियां क्लासिस वाल जांदे ने, फोकस फिर तो प्रैक्टिकल लर्निंग तो हट के रोट लर्निंग वाल मुड़ जाता है। मार्क्स ते एग्जाम दे प्रैशर करके समझ ते सोच नूं ज़्यादा, इस तो ज़्यादा रट्टा मारन नूं तरजीह दित्ती जाती है। कहा जाता है कि तुहानूं याद ते करना ही पैना है। एंड दिस इज हैपनिंग विद आवर किड्स ऑल्सो। असल दे विच लर्निंग सिर्फ किताबां तक सीमित नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव ते क्रिएटिव होवे तां ही बच्चे नैचुरली सीखण लगते हैं। अज असीं तुहानूं एक इनीशिएटिव बारे दसांगे। वैसे तो टीवी स्क्रीन पे तुहानूं पता चल ही गया होवेगा असीं की तुहानूं दिखा रहे हैं। थोड़ा जिहा उसदे बारे में तुहानूं इन्फॉर्मेशन देनी है कि है की है। वो इनीशिएटिव शुरू किया गया है खासकर पंजाब दे गवर्नमेंट स्कूल्स दे विच बच्चों की एजुकेशन स्टाइल नूं टोटली चेंज करने वाला कहा जा रहा है इनू, जिथे लर्निंग ते फन दोनों कट्ठे मिलते हैं। अज की चर्चा है पंजाब गवर्नमेंट की एक नवी ते पॉजिटिव शुरुआत, खेड पिटारा इनीशिएटिव। नाम कितना वधिया है, खेड पिटारा। हाल ही दे विच हरजोत सिंह बैंस जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वालों एक अनाउंसमेंट की है। बेसिक आइडिया है तो सिंपल जिहा है। वो इनीशिएटिव यह है कि प्राइमरी क्लासिस के बच्चे प्रैशर तो बिना खेड के जरिए सीखणगे ते ए प्ले बेस्ड लर्निंग किट भी होएगी 3 तो 8 साल के बच्चों लई बनाई गई है। यह किट जिथे वो ट्रेडिशनल रीडिंग ते रोट लर्निंग की बजाय, यानी कि रट्टे मारन की बजाय गेम्स खेडणगे, पजल्स
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੋਰੀ ਕਾਰਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਿਰਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਲਾਈਵਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗੇਜ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਟੈਂਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ 12,856 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ अर्ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਬੋਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਨ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਟ ਤੇ ਯੂਸਫੁਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਸਫੁਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰੂਰਲ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਐਂਗਲ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪਿਲਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਿਟਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਿੱਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਪਰੋਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਪਿਟਾਰਾ ਵਰਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द ਵਿਸ਼ੇਸ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਆਮ ਗੋਇੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਟਾਈਪਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੇਮ ਬੱਚਾ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੀਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਓਨਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਨ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਕਿ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਨ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਫੋਕਸ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕरेक्ट। You know, so I'm very happy for the initiative of Punjab. They should focus and they should do it. All right. चलो ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। enjoy करो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਲੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਰਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੇ, ਬੜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟਸ 10-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੋਝ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ। ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਅ ਫੈਂਸੀ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੈਂਸੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ, ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪਿਟਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਨ, ਪਜ਼ਲਸ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮੂਡ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 78 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਵੀ ਹੈਵ 2 ਡਾਟਰਸ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਟੋਏ ਜਾਂ ਕਿਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਪਜ਼ਲ ਅਬਾਊਟ 250 ਪੀਸਿਸ ਈਚ, ਔਰ ਉਹ 2 ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੈਫੀ ਡੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗਜ਼ ਬਨੀ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪੂ ਸ਼ੋ ਅਸ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਪਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੀਸ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਂ ਪੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਪੈਂਡ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ। ਉਹ ਹਰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਰਜਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੈਡ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਪਿਟਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਬਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਟੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਮੈਮਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ? ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, because of competition, because of tuition culture, because of comparison। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਰਾਮਾ, ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ? ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਵਾਓ। ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਲੰਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਪਿਟਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਟੀਚਰਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਬੀ ਇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਬੀ ਇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। info@justbroadcasting.com ਜਾਂ geet@justbroadcasting.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ CC ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।